जाचै धर्म दूर करमे आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चलन दो। श्री वाहिगुरु। गुरु नानक पाद बंदन पाद सिमरो अंगद गुर अमरदास हृदय नित ध्यावो हृदय। श्री गुरु रामदास गुरु अर्जन बिघनन के बिघनन हर गोबिंद शुभ श्री हर राय नमो कर जोरी नमो श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी। तेग बहादुर परम कृपाला जी परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विसाला। करो तरा पर पुन पुन सीसा गुरु पुन पुन सीसा। बंदों बार बार जगदीसा। एकंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए। वाहेगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। जिसमें अमृत ज्ञान है नानक भगत वैराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करे अनुराग। गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों करे अनुराग। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा ऐसी ऐसी कूर कर
दीने लोक डराए, कईयन को सिर पाओ दे दीने विचों पड़ाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो धनता दे पात्र हो। देन दुनिया दे मालक सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह दे पवित्र चरणां विच पिछले पैरां दे सजे हुए दीवानां च इकत्तर हो के हाजरियां भर के अपने जीवन का कीमती समा गुरु लेखे ला के सफला कर रहे। गुरुदेव की अमृतमयी धुर की बाणी का शब्द कीर्तन रागी सिंघां की रचना तो आप जी ने सरवण किया है। श्री गुर पंथ प्रकाश पवित्र इतिहासक ग्रंथ की लड़ीवार कथा जो भाई साहब भाई रतन सिंह जी भंगू जी ने लिखिया है, आप जी पिछले कुछ समय तो सरवण कर रहे हो। नादर हमला करके वापस गया, जकरिया खान सूबा लाहौर इन्हें पंथ ते सख्ती की। बड़ा भयानक समा से पत्ता पत्ता सिंघां दा दुश्मन है। जंगलों दीयां झल्लां खड्डां विच जमीनां खोद के उन्हां विच खड्डां बना के सिंह रह रहे ने। जकरिया कहंदा सिंघां दे 10 पाउण वालियां नूं 10 रुपये, मारन वालियां नूं 50 रुपये, सिर वढ़ के लैके आउण वालियां नूं 80 रुपये मैं अपने वल्लों इनाम देवांगा। ਜਿਹੜਾ भी ਤੁਹਾਨੂੰ केसा धारी नज़र आवे बस ਉਹਨੂੰ मार ਦਿਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ खून ਤੁਹਾਨੂੰ माफ है। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਉਹ भी ਤੁਹਾਨੂੰ माफ है। सिर पर हो मैं जिसके केस, रहन ना पावे हमरे देश। तो गल उस वक्त पिंडां दे वड्डे वड्डे चौधरी साहब राय चौधरी वर्गे, रामे रंधावे वर्गे, करमू छीने वर्गे, हर भगत निरंजनीए वर्गे पापी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ फड़ फड़ के उन्हां दा खुरा खोज मिटाउण लगे ने। जकरिए कोलों इनाम लेंदे हन। जकरिए ने एक हुक्म होर जारी किया है कि जे कोई सिंह नूं अपने कोल पनाह देवेगा, किसी सिंह दी अन्न पानी नाल मदद करेगा, सिंह नूं वेख के सानू नहीं फड़ावेगा, मैं उहदा परिवार कहानी नाल पीड़ के रख देंगा। ये सुन के लोगों के मन में दहशत बनी। ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों ने ਸਿੰਘਾਂ नूं फड़ाउणा शुरू कर दिता। बहुत सारे सिंह इधर मालवे वाल निकल गए, कुछ उधर बीकानेर वाले पासे राजस्थान के इलाके च बुढ़े जौड़ के इलाके च निकल गए। तो सैकड़े नहीं हज़ारां की गिणती च ਸਿੰਘਾਂ दीयां शहीदियां होईयां। पंजाब धरती ते किते किते टावे टावे सिंह नज़र आउंदे ने, जिहड़े रहिंदे ने वो भी लुक छिप के रह रहे ने। ये बात तकरीबन 1740 ईस्वी के नेड़े तेड़े दी है। कलगीधर पातशाह के सचखंड जाण तो बाद तकरीबन 32 साल बाद मस्से रंगड़ ने दरबार साहब की बेअदबी की है। कंचनी नूं लिया के यानी कि वेशवा नूं लिया के उहदा नाच करवाया है। 1740 का यह दहाका है, जो 1740 तो 50 तक का दहाका है।
ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 7-8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ, ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਐਸੀ ਐਸੀ ਕੂਰ ਕਰ ਦੀਨੇ ਲੋਕ ਡਰਾਏ। ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਘੂਰਾਂ ਕੱਪਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਘੂਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈਨ ਕੋ ਸਿਰ ਪਾਉ ਦੇ ਦੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਏ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਪਈ ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਲੋਕ ਬਤਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਫੜਾਵੇ। ਔਰ ਦੱਸ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੰਘ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਆਪ ਖੁਦ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਕੁਦੇਵੇਂ ਆਪੇ ਮਾਰ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ, ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਵਰਗੇ, ਰਾਮੇ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ, ਕਰਮੂ ਛੀਨੇ ਵਰਗੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਪਇਓ ਐਸ ਹਵਾਰ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੰਘਨ ਮਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਤੁਰਕ। ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਏਦਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਨਾਮ ਸੁਪਾਵੇਂ ਬਹੁਤੋ ਮੁਰਕ। ਔਰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫੜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਮੁਲਖੀਨ ਪਰ ਗਇਓ ਬੈਰ। ਏਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਲਖੀਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਵੈਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੜਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਸੋ ਕਰੇ ਨ ਖੈਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਈ ਡੇਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਮੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕਰਮੂ ਛੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੌਧਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੜਤ ਮਰਤ ਕਉ ਲੁਕ ਛਪ ਰਹੇ। ਏਦਾਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਟ ਤਈ ਤੁਰਤ ਤੁਰਕਨ ਕਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਛੁਪਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਆ ਲੋਕ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜਸੂਸ ਟੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਾਫ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਲੁਕਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੂਈਏ ਨੇ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੈਂ ਸੁਣ ਤੁਰਕ ਤੁਰਤ ਚੜ ਆਵੇ। ਤੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਘੋੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝੱਟ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਹਨ। 10 ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਧੂਰ ਉਡਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿੰਘ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਾਰਦੇ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਛੋੜ ਜੋ ਉਜਾੜਨ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਉਜਾੜਾਂ 'ਚ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਿਰਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਉਜਾੜਨ ਚਾਹੇ। ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੀਆਬਾਨ ਉਜਾੜ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਬ ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਭਇਓ ਤਰਾਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਿੰਘਨ ਵਤਨਨ ਛੋੜਿਓ ਵਾਸ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਉਜੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋ ਜੰਗਲ ਦੱਖਣ ਰੁਕੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇੱਧਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ। ਜੰਗਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਆ ਨਿਕਲੇ, ਕੁਝ ਦੱਖਣ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾ ਨਿਕਲੇ। ਕੋ ਪੂਰਬ ਪਹਾੜਨ ਲੁਕੇ। ਕੋਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਜਾ ਲੁਕੇ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਦਰਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੁਕੇ। ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸੋ ਅਤ ਦੁਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬਾਜ ਦੇਸ਼ ਜਿਉ ਬਟੇਰਨ ਉਖੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟੇਰੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੋਹਰਾ ਪਰ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੋ ਨਿਕਰ ਕੇ ਜੈ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟੀਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜੈਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਠਾਹਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਜੋੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਜੈਪੁਰ, ਜੋਧਪੁਰ ਆਦਿ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਆ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਆਦਿ। ਉਧਰ ਪੋਖਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕਲਾਇਤ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਇਧਰ ਜੈਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਪੋਖਰਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਹਾਂ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਹੀ ਉਜਾੜ ਹੈ। ਤੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੀਕਾਨੇਰ, ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ, ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਜੈਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਸੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ
ਲਈ ਚਾਕਰੀ ਲਾਏ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਚੌਪਈ ਸੋ ਸੁਨ ਔਰ ਸਿੰਘ ਤੈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਰਾਂ ਕੋਟੀਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੈ ਬਚਨ ਅਲਾਏ। ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਸਿੰਘ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਹ ਵਤਨ ਹਮ ਬਾਤ ਸੁਨਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਤੁਰਕਨ ਡੇਰੇ ਲਾਏ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਵਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਓ ਕਛ ਪੂਛ ਨ ਬਾਤ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਮ ਤੁਰਕਨ ਨੇ ਕੀਨੋ ਘਾਤ। ਕੀ ਦਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਮੁਖੋ ਕਹੋ ਮੁਖ ਫਟਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਫਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਪਾਟਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਗਰਦਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਜਾਬਾਜੀ ਖੇਡਣੀ, ਕਦੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ, ਕਦੇ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ। ਮਤਾਬ ਸਿਆਂ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਲਜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਨੋ ਸੁਨੋ ਤੋ ਕੰਨ ਦੁਖਾਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੇਗਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਪਾੜ ਜਾਣਗੇ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੂੰ ਆਖੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਨ ਮਿਲੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਤ ਚੀਰਤੀ ਛਾਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਚੀਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਕਹੀਏ ਮਨ ਮੋਹ ਨਾ ਸਮਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਖੀਏ ਨਾ, ਦਸੀਏ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪੁੱਛਦਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਨਾ ਦਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਰਪ ਚੁਕੁੰਦਰ ਕੀ ਪਈ ਬਾਤ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਨੇ ਚਕਚੁੰਦਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇ ਚਕਚੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਉਗਲਤ ਬਨੇ ਨਾ ਬਨੇ ਜਿਮ ਖਾਤ। ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਕੀਓ ਉਪਦਰਵ ਤੁਰਕ ਵੱਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ।
ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ। ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮ ਲਜਾਏ ਨਹਾਇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। ਵੀਰਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਕੰਚਨੀ ਰੱਖੇ ਤੁਰਕਨ ਕੋ ਸਰਦਾਰ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਾਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੋਲੋਂ ਨਾਚ ਨਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਾਪੀ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ, ਉਹ ਕੰਚਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦਾ ਨਾਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੁੱਕਾ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਇਹੋ ਜੇ ਭੈੜੇ ਵਿਕਰਮ ਤੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਡਿਆਲੀ ਕੋ ਰੰਗੜੋ ਮੱਸਾ ਤਾਂ ਕੋ ਨਾਮ। ਮੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੀ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਬਜਰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੋਪਰ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕੋਲੋਂ ਨਾਚ ਨਚਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਛਹਿਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੇ ਬੇਦਬੀ ਹਰ ਮੰਦਰ ਪਾਪੀ ਬੜੋ ਹਰਾਮ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਮਹਾ ਨੀਚ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਪਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸੁਨ ਗੁੱਸਾ ਖਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਭੌਹਾਂ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਮੁਛਹਿਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਡੋਲੇ ਫਰਕਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਨ ਕਰ ਬਿੱਛੂ ਡੰਗ ਲਗਾਇਆ। ਏਦਾਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਡਸ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਯੋ ਸਿੰਘ ਉਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਨਾਈ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੀਸ ਨਤਾਂ ਕੋ ਤੋੜਿਓ ਤਾਈ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਪੀ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਮਲੇਛ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀਚ ਦਾ। ਕਿਆ ਸਿੰਘਨ ਤੇ ਸਤ ਗਇਓ ਦੂਰ। ਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਸਿੰਘ? ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਿਆ ਸਿੰਘਨ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਪਇਓ ਕੂਰ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਸੀ, ਬਲ ਸੀ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਬ ਉਸ ਸਿੰਘ ਬਚਨ ਪਲਟਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਪਲਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ, ਕਿਆ ਤੈਂ ਨੱਠ ਨੈ ਪੂਰਖ ਗਵਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮਤਾਬ ਸਿਆ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਬਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਝੱਟ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਕੇ ਜੈਪੁਰ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਮਰਨੇ ਤੇ ਨੱਠਨੇ ਆਏ। ਕਿ ਤੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਜੈਪੁਰ 'ਚ?
ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨਕੋ ਦੇਤ ਉਲਾਂਭਾ ਕਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਨਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਤਾਂ ਦੇਵੇਂ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਭਜ ਤੁਰਕਨ ਪ੍ਰਾਨ ਬਚੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਐ। ਤੁਮਰੇ ਜੈਸੋ ਸਭ ਓਏ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਭੱਜ ਕੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ। ਮਰਨੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਭ ਨੱਠ ਗਏ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਨੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨ ਪਏ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸੁਨੀਅਤ ਨਾਈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਰਤ ਮਸਖਰੀ ਸਿੰਘਨ ਤਾਈ। ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਘ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਲੈਣਗੇ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਬ ਪੰਥ ਸਭ ਦਿਓ ਗਵਾਈ। ਲੋਕ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਵਾਬ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਿੰਘ ਸੁਨੀਅਤ ਕਉ ਜਗ ਮੈਂ ਨਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੱਗ 'ਚ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਨਿਤ ਉੱਠ ਜੰਗ ਮਚਾਈ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤ ਜੰਗ ਮਚਾਉਣ, ਨਾਮ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਜਪਾਈ। ਫੇਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਹੀ ਇੱਧਰ ਲੁਕ ਛਿਪ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਹੈਣ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਨਿਤ ਉੱਠ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ। ਲੂਟ ਕੂਟ ਨਿਤ ਤੁਰਕਨ ਮਾਰੇ। ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਲੁੱਟਣ, ਕਸੁੱਟਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਨੇਮ ਕਰਾਵੇ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨ, ਨੇਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਜੋ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਕੈ ਸੀਸ ਚੜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਹੈਣ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਤੂੰ ਨਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਭੰਨਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ? ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਆਏ ਹਨ। ਅਬ ਹੈ ਤੁਮ ਹੀ ਸੇ ਉਹਾਂ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੇ ਝੱਟ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸ। ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਭੱਜ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰੋਂ। ਗਏ ਨੱਟ ਕਰ ਲੰਬੀ ਡਿੰਗ। ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਨੱਠ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਸੁਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿਪ ਲਗੀ ਜਨ ਕਰ ਬਿਛੂ ਡਾਂਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿਪ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਛੂ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਛੂ ਨਹੀਂ ਡੰਗਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਗ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਗਈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਤਨ ਮਨ ਅਚਬੀ ਬੋਲ ਲੱਗੀ ਚਿਤ ਧਾਰਿਓ ਮਰਨ ਨਿਸਾਕ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਚਬੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਏਦਾਂ ਅਚਬੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਨ 'ਚ ਠਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਤਲੀ ਤੇ ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਾਪੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣਾ। ਜਿਸ ਮਲੇਛ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਲੇਛ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਮਰਨ ਦਾ ਮਨ 'ਚ ਠਾਣ ਲਈ। ਸੋਰਠਾ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਵਾਲ
ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਤ੍ਰਿਖਾਣ ਥੋ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਦੂਜਾ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ, ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮਾੜੀ ਕੰਬੋ ਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ। ਚੱਲ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਥ ਦਾ ਪੜਾਅ ਇੱਥੇ ਸੀ ਬੁੱਢਾ ਜੋੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁੱਢੇ ਜੋੜ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਪੰਥ ਸੀ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਕੇ ਨਾਲ ਆਇਓ ਦੂਜੋ ਸਿਦਕ ਕਰ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੀ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਿਦਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਜੋ ਭਾਈ ਉੱਠ ਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਜੋੜ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ। ਚਰਨ ਛੋਏ ਸਿੰਘ ਆਗੇ ਅਪਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਝੁਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੜਦੇ। ਤੋ ਇੱਕ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਦੋ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੰਮਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਜਨਮੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਮੁੜ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਲਦ 'ਚ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬੀੜ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਤਰਤੀਬ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੂਪ ਆਦਿ ਦਸਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ। ਹਮ ਮਾਰੇ ਜਾਏ ਤੁਰਕਨ ਤਾਈ। ਔਰ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਲੇਛ ਪਾਪੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਮੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਚਰਨ ਛੂਹੋ ਮੈਂ ਖਾਲਸਿਆਈ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਛੂਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇਕਰ ਸੀਸ ਲਗੇ ਗੁਰ ਅਰਥ, ਧਨ ਜਨਮ ਤਨ ਮਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸੀਸ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਵੀ ਸਕਾਰਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਰਕਨ ਲਰਨੇ ਮਰਨੋ ਡਰੇ। ਤੁਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਲੜਨ ਵੇਲੇ। ਤ੍ਰਿਕ ਤਿਸ ਜਨਨੀ ਤ੍ਰਿਕ ਪਿਤ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਲੜੇ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤਰਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਵੀ ਤਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਕੰਮੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ
मरने ते क्या डरपना, ले पाहुल खंडे तार। ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਕੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। जब हाथ सिदोरा ले तुरे, मरनो डरे न नारे। ਜਦੋਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੁੱਠੀ ਉਹ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ ਚਿਖਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੰਧੂਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਜੇ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ, ਕਾਹਦਾ ਖੌਫ। ਚੌਪਈ ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਕਰ ਸਿੰਘ ਵਤਨੀ ਆਏ। ਏਦਾਂ ਬੁੱਢੇ ਜੋੜ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਿਗ ਫਿਰਨ ਨ ਪਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਰੀ ਸੋਚ ਕਛ ਯਤਨ ਕਮਾਈਏ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਭਰਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ। ਟਕੇ ਪਰਨ ਕੋ ਰੂਪ ਬਣਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਮਲੇ ਜੀ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਤੇ ਧੋਤੀਆਂ ਮਾਲਾ ਲਈਆਂ, ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਟਕੇ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਸਿੰਘ ਕਏ ਆਮ ਜਿਮ ਪੂਜੈ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਤ ਬਣਾਓ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਓ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੁਝ ਸੁਝਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੁਗਤ ਬਣਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪੁੱਜ ਸਕੀਏ। ਜਾਏ ਮਸੇ ਕੋ ਸਿਰ ਕਟੈ, ਨੈ ਰਸਤੇ ਹੋਏ ਅਟਕਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਈਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਈਏ। ਚੌਪਈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਧੀ ਬਣਾਈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਚਨਾ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰਚ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਮੈਂ ਬਣ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਧੀ ਬਣੀ। ਵੱਗੀ ਪਵਨ ਬੋ ਘਟਾ ਉਡਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਵੱਗੀ ਤੇ ਘਟਾ ਜੀ ਉਮੜੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਘਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛਾ ਗਈ। ਤਿਮ ਕਰ ਲੀਨੋ ਮੁਖ ਛਿਪਾਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਜੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਹਵਾ ਜੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾ ਲਿਆ, ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ, ਵੀ ਚਲੋ ਹਵਾ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਦਾੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ, ਜਾਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਰਚਨਾ ਰਚਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰਚਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿਹਰੇ ਸਜਾ ਲਏ। ਖਾਲਸੀ ਬੋਲੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰਾ ਸਜਾਉਣਾ, ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਲਪੇਟ ਲਏ। ਦੋਹਰਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਪਾਦਵੇ, ਸੂਰਜ ਅਤ ਤਪਤਾਏ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਰੱਜ ਕੇ ਤਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਲੀ ਘਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਦ ਬਰਸੇ ਕਦ ਉਜੜੈ, ਬਿਦ ਐਸੀ ਲਈ ਤਕਾਏ। ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਬੂੰਦਾਂ ਜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਹਨੇਰੀ ਜੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੌਪਈ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਫੌਜ ਛਾਵੇਂ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਤੇ ਧੁੱਪ ਜੀ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਕੇ ਹਟੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੱਪ ਚੜ ਜੇ ਤੇ ਸੇਕ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਮਸ ਉੱਠਦੀ ਐ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ, ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਛਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਲਾਂਬੇ ਚਾਂਬੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਿਛ ਬਰਖਾ ਕਰ ਡੇਰਨ ਵਈ, ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਜੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੜ ਗਏ ਬੱਦਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਮੱਸੇ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਗਵਾਇਆ, ਉਧਰ ਮੱਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੀਂਹ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਕਦੇ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਾ ਪਾਪੀ ਹੁੱਕਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੰਜਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਤੇ ਪਾਸਾ ਜਿਹਾ ਵੱਟ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਈਏ ਸੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਗਵਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਗਾਓ। ਸਾਰੰਗ, ਮੌਸਮ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਓ ਗੀਤ। ਵਿੱਚੇ ਮਲਾਰੇ ਰਾਗ ਅਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਾਰ ਵੀ ਗਾਇਆ। ਮੌਸਮ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੱਦਲਵਾਈ ਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਫੌਜਾਂ ਕੁਝ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੁਕ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਮੀਂਹ ਜਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੰਗ ਵਜਾਓ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਗਵਈਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਲਾਰ ਗਾਇਆ। ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਦੇਵਨੇਤ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਹਰਾ ਕੋ ਸੁੱਤੋ ਕੋ ਜਾਗਤੋ, ਕਿਨੇ ਨ ਲਖਿਓ ਭੇਦ। ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਗਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਿਤਵਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਭਲਾ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੈਕਟ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ, ਥੱਲੇ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਾਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਰਵਾਜੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਜਾ ਟੁੱਕੇ, ਉਤਰੇ ਤੈ ਬਿਨ ਖੇਦ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਕੋਲ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਚਣੇ। ਤੇ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਬੱਧੇ। ਚੌਪਈ ਦੋਈ ਵੱਲ ਦੋਏ ਘੋੜੇ ਲਾਏ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੋਵੇਂ ਬਰਛੇ ਤਹਾਂ ਛਪਾਏ, ਬਰਛੇ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਕੋਲ, ਬਰਛੇ ਉੱਥੇ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੱਚਾ ਥਾਂ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਛੇ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਲਗਨ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਲੁਕੋਈ, ਹਾਂ ਬਗਲਨ ਮੈਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਦਾਂ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਕੋ ਲਈਆਂ। ਉੱਤੋਂ ਚਾਦਰ ਜੇ ਦਾ ਬੁੱਕਲ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾਲ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮੌਸਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਧਾ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰਾ ਜਾਂ ਬੁੱਕਲ ਜੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਿਮ ਕਰ ਨਾਈ ਟੋਕੇ ਕੋਈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਟੋਕੇ ਨਾ। ਕੋ ਜਾਣੇ ਕੋ ਆਏ ਸਿਪਾਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੂੰਹ ਟੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ। ਮਾਲ ਲਿਆਏ ਕਰ ਉਗਰਾਈ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪੜ ਲੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਭਰ ਕੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੂਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਗਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਛ ਬਾਜੇ ਕਿਛ ਗਾਜੇ ਪਰੇ, ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਾਜ ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੇ ਬੋ ਨਟਨੀ ਖਰੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਨਟਣੀ, ਨਟਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਵੇਸ਼ਵਾ ਉਹਦਾ ਨਾਚ ਜਿੱਥੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ 5-7 ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਨ ਕੋ ਤੈ ਲੱਗ ਗਿਓ ਦਾਵ, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਨ ਸ਼ਿਤਾਬੀ ਚੱਕਿਓ ਪਾਵ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਪੈਰ ਪੁੱਟੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੇ। ਸਤ ਗੋਰੇ ਆਪਨੋ ਕਾਜ ਸੁਆਰੇ, ਓਏ ਕਰ ਦੀਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਚ ਸੋਚਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਦੋ ਸਿੰਘ ਤੈ ਜਾ ਪੁੱਜੇ,
ਜੈ ਬਾਜੇ ਮਿਰਦੰਗ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੰਗ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੱਢ ਸਿਰੋਈ ਸਿਰ ਦਈ ਮੱਸੇ ਕੇ ਨਿਰਸੰਗ। ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ ਸਰੋਈ ਤਲਵਾਰ, ਸਰੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਸਰੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਰੋਈ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, ਮਲੇਛ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਚਾਦਰਾ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਪੀ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਵਈਏ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ 5-7 ਸਿਪਾਹੀ, ਸਾਰੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਰਤ ਫੁਰਤ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੋ ਪਈ ਮੱਸੇ ਕੋ ਇਮਸੀ ਸੇ ਉਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਨ ਕਰ ਬੇਲੋਂ ਕਦੂਆ ਟਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲ ਨਾਲੋਂ ਕੱਦੂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟੀਦਾ, ਏਦਾਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਤੇ ਜੋ ਜੇਵਰ ਤਾਂ ਕੇ ਦੁਆਰੇ। ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਜਿਹੜੇ ਜੇਵਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਗਲ 'ਚ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਸੋ ਲਿਓ ਉਤਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਆਦਿਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। ਤੋਲੋ ਸ਼ੋਰ ਪਿਓ ਅਤ ਪਾਰੀ। ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਨਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਫਿਰ ਘੋੜਨ ਚੜ ਕਰੀ ਸਵਾਰੀ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰੋ ਕੇ ਨੇਜੇ ਨਾਲ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਛੇੜ ਸੁਕੋੜੇ ਰਲ ਗਏ ਝੱਲ। ਇਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਾਇਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਕਿ ਮਲੇਛਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਨੇਜੇ 'ਚ ਟੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ, ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਯੋਧਾਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਬਕ ਦੇਣਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਉਹਦੀ ਆਹ ਦਸ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ। ਇਹ ਸਬਕ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਨੇਜੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੰਘ ਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਖੋਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ ਬਿਦ ਪਈ ਮੱਸੇ ਕੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਮੱਸੇ ਦੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ। ਕਿਤਕ ਦੇਰ ਕਰ ਰੋਲਾ ਪਇਓ। ਇੱਕਦਮ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੰਬੂਆਂ 'ਚ ਸਨ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛਾਵੇਂ ਆਦਿਕ ਪਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੀ ਸੁਨਤ ਕਿਛ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਨ ਕਾਠੀ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਠੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਈਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ ਮਨ ਚਿੰਤਾ ਥੀ ਨਹੀਂ ਕਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ। ਰਹਿਤ ਹੋਤੀ ਤੈ ਬਹੁਤੀ ਫੌਜ। ਫੌਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸਨ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ। ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਗਾਫਲ ਕਰ ਮੋਜ। ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੇਫਿਕਰੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਲਸਾਨੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਮਾਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਅਲਸਾਏ ਹੋਏ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਬੜਾ ਕੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਟ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦਬਾਏ ਫਿਰੇ ਤਾਈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵੀ ਪੁੱਛੀਏ ਸਹੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ
ਕਾਠੀ ਪਾਏ ਹਥਿਆਰ ਲੈ, ਤੋ ਲੋਕ ਗਏ ਸਿੰਘ ਗਏ ਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੱਭਣ ਆਪਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦੂਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਬੰਦਾਕਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਹਵਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਘੋੜੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਾਰਿਓ ਸੁਨ ਫੌਜਦਾਰ ਕੋ, ਹਾਰੇ ਦੁਖੀ ਵਿਸੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ, ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੰਘ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਆਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਚੋਪਈ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਸਿੱਖਨ ਮਨ ਪਇਓ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਦੇ ਨਾਦ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ। ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟਨ ਮਨ ਬਹੁ ਦੁਖ ਸੰਤਿਓ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੰਕਤ ਹੋਏ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਮੱਸੇ ਕੋ ਜੋ ਹੁਤੋ ਪਰਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮੱਸੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੱਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ, ਕੱਲਾ ਧੜ ਹੈ। ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਏ ਤਿਨ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਸੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜੀ ਲੋਥ ਜੀ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਏ ਕੋਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਮਰੇ ਖੂਨੀ ਪਕੜ ਮੰਗਵਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੇ ਖੂਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੰਗਾਇਆ ਖਾਨ। ਟੁਕ ਟੁਕ ਕਰ ਤਿਨ ਕਾਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਓ। ਨਾ ਤੁਰ ਹਮ ਜਾਵੇਂਗੇ ਦਿੱਲੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੇ ਨਵਾਬੀ ਤੁਮਨੇ ਢਿੱਲੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਵਾਬੀ ਢਿੱਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਬ ਨਵਾਬ ਨੇ ਯੋ ਸੁਨ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਿੰਘਨ ਮੱਸਾ ਮਾਰ ਗਵਾਇਓ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ ਮਾਰ ਗਵਾਇਆ। ਪਰਿਓ ਗਿਰਜ ਜਿਮ ਸਿੰਘ ਅਸਮਾਨੋ। ਏਦਾਂ ਪਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਅਸਮਾਨੋਂ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਜਾਨੋ। ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ, ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ। ਕਿਨੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਵੈ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਕਿਨੇ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਵੈ ਕਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਸੁਨ ਨਵਾਬ ਤਰ ਹਰੀ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਏਦਾਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗਾ। ਮਛਲੀ ਜਲ ਬਿਨ ਜਿਮ ਤਰ ਫਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਤੜਫਦੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ, ਏਦਾਂ ਤੜਫਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲੇ ਹੈਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਮੇ ਰੰਧਾਵੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਭਗਤ ਨਿਰੰਜਨੀਏ ਨੂੰ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਘੂਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ, ਪਤਾ ਕਰੋ, ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦਾ, ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ, ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣੈ ਨਾ ਕਾਨ, ਭੇਟ ਕਰੈ ਤਿਸ ਸੰਗ ਕਿਰਪਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਮਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੈ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਹੈ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੇ ਸਦਾ ਬਬੇਕ ਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀਓ ਵਣਹਾਰ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹੋ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਓਤ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਬਾਣੀ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਟਵਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
श्री गुरु दंडोत वंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोल तेरा डोलन तेरा खो प्रभु नानक नानक दे कर हथ हे प्राणनाथ गोविंद है कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरने करुणा में सब दुख हरो हे शरण जोग दयालय दीनानाथ माया करो श्रीर स्वसुखीन समय सिमरंत नानक राम।